विघ्न विनाशन सोए। वाहेगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सुन कर बोलियो विपर तब, भाखा बानी एह। संस्कृत हम कहुर चहे, पढ़े सुने धरने। सुन कर बोले विपर तब, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल धन धन साहिब सतगुरु आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र चरण शरण हजूरी दे अंदर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे महान पावन पवित्र भजन बंदगी तप स्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब जी पातशाही नौवीं विखे सतगुरां दे गुरता गद्दी तख्त दरबारां दे अंदर संध्या दे समय दे सजे हुए दीवानां च हाजरियां भर के दर्शन दिदारे करके लाहा प्राप्त कर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी। वड्डे भाग हन अपने जो महाराज दी चरण छो प्राप्त हो रही है। पावन बाणी दे कीर्तन गुरु के कीर्तनिया पासों आप जी ने बहुत प्यार सत्कार नाल श्रवण कीते हैं। गुरु ध्यान दे कथा विचार दा समा होया है, जिस विच साहिब सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी पंजवें पातशाह दे पावन जीवन की कथा आपां श्रवण कर रहे हैं। अमृतसर साहिब सरोवर दे कंढे ते पूजा दे नाम ते दम पखंड कर रहे ब्राह्मण महाराज जी उपदेश दे रहे ने। उन्हें कहा महाराज तुसी मैनू नहीं नमस्कार कीती, ठाकुर जी नू कर दिंदे। तब पातशाह ने पावन शब्द उचार के एक तेरे मन की हालत कही ते दूसरा महाराज ने दसिया भी जिहड़ा साडा ठाकुर है ना 8 पहर उद के स्नानी सद ही भोग लगाए सुग्यानी। वो सदा ही कहने भी स्नान करदा है। तू ये पत्थर के टुकड़े नूं ठाकर कहा, ये तो गल होई भी कोई चक्रवर्ती पातशाह नूं मियाँ जी कहे किड्डा सत्कार होया। जिवें होर साह भी उदाहरण होंदी भी कोई आया होए बादशाह दे घाह विछा के आखे जी बैठो जी तुहाडा सत्कार है। पंजवें पातशाह उस भाव दे नाल कहंदे भी परमेश्वर तां कण कण दे विच वसिया है, घटा घटा जो दा आसन है, हुक्म ओदा सब ते चलदा है, जस ओदा फैलिया है। ते जिहड़ा त्रिलोकी दा नाथ है अणदिखदे जीवां तो लैके वड्डे वड्डे हाथी वर्गे जीवां तिकर पालना करदा कि उहनूं तो एक पत्थर रूप दे विच कल्पित कीता। किड्डी क परमेश्वर दी वडियाई है। एक तैनूं बामण होण दा माण है ते तैनूं महाराज साहिब कहंदे भी असीं लागे लांघे पुछिया नहीं ते किन्ना तूं तड़फिया भी मैनूं माण नहीं दित्ता। ते दस भी जिहड़ा एडा वड्डा परमेश्वर है जदों तूं उहनूं पत्थर कह के संबोधन करदा है ठाकुर, एक टुकड़े नूं कहना है कि ये ठाकुर है पत्थर के टुकड़े नूं, तां इहदे नाल मालक तेरे ते खुश होऊ ते नाराज होऊगा। महाराज साहिब जी ने परमेश्वर की महिमा करके ते ब्राह्मण नूं दस्सिया भी ये जिहड़ा पत्थर है ये पत्थर परमेश्वर नहीं है, ये जड़ है। अकाल पुरख वाहिगुरु जड़ नहीं होते सारियां नूं चेतन सत्ता देण वाला है। जदों ब्राह्मण दे ताई पंजवें पातशाह ने
ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਨਾਥ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ। ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਕਰ ਬੋਲਿਓ ਵਿਪਰ ਤਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਕਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਤੇ ਕਾਸਾ ਰਾਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੋਲਿਆ ਭਾਖਾ ਬਾਣੀ ਇਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਭਾਖਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਮ ਕਉ ਰਚੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਆਮ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਟਹਿ ਸੁਨਹਿ ਧਰ ਨੇਹ। ਨੇ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਈ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਿੰਦੀ ਭੰਡੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਆਮ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਰਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਪੰਡਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੇਵਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਾਂ। ਆਕਲ ਛੰਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੇ ਤਿਸ ਕੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਲਿਆਣ ਸੋਦੇ ਤੁ ਉਚੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਉੱਚਾ ਮਰਾਤਬਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਸੁਰ ਬਾਣੀ ਜਾਨੋ ਸੋਈ। ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੁਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਪਟ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਭਾਖਾ ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਭਾਖਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆਵੇ। ਇਹ ਭਾਖਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਮ ਕਰ ਹੈ ਸ਼ੁਭਗਤ ਇਹ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ
ਹੋ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਜੁਗਤ ਨ ਕਹੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਗਲ, ਜੋਤਿਸ਼, ਵਿਆਕਰਨ, ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਆਮ ਭਾਖਾ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਆ ਦੱਸੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜੋਤਿਸ਼, ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਗਲ ਹੈ? ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੀਨਾ, ਪੰਡਤ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਭਾਖਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੀਣ ਹੈ, ਨਕੰਮੀ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਨੈਣ ਉਧਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਮ ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖ ਧਾਰੈ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਬ ਪਠੋ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਚਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝੈ ਕੋ ਨਰ ਨਾਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਥੋੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਭਾਖਾ ਅਰਥ ਬਖਾਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਖਾ ਦੇ ਜਾਂ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣੇ ਪੈਣ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਬ ਸਭ ਅਜਾਣ ਭੀ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਖਾ ਦੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਾਣ ਤੋਂ ਅਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਭਾਖਾ ਸਰਿਓ ਨ ਕਾਮੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਹੋਈ। ਭਾਖਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰਿਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਰਤਣੀ ਪਈ ਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਪਏ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਵਿੱਚ। ਉਪਦੇਸ਼ ਨ ਭਾ ਅਬਿਰਾਮੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਹਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਲਿਆਣ ਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਕੀਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਸ ਬਿਨਾ ਭਈ ਫਲਹੀਨਾ, ਵੇਖ ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਤੂੰ ਪੰਡਤ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਖਾ ਹੈ, ਆਮ ਸਮਝਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਫਲਹੀਣ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੁਥਾਜ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਲਖ ਮੂਲ ਸੁਭਾਖਾ ਜਾਂਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੂਲ ਭਾਖਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਮਹਾਨ, ਮਹਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਖਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਠੇ ਸਕਲ ਬਰਸਾਤੇ, ਜਿਸ ਭਾਖਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਉਹ ਵਰੋਸਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜੋ ਭਾਖਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਖਾ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਰਾਖਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਖਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ।
ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਸਮਝ ਲੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਇਸ ਭਾਖਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਖ ਸਵੱਲਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਤ ਕਾਰਜ ਲੈ ਸੁਧਾਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਝਾਟੀ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਾਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਖਾ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਨੇ ਕਮਾਏ ਸੁਜਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਪਟ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਖਾਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੌਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਪਠਨ ਕਠਨ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਜੋ ਚਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠਨ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, 9 ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਵਿਆਕਰਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮਹਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਤੇ ਕਠਨ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਥੋਰਨ ਲੈ ਕਲਿਆਣਾ, ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਪਠੇ ਕਮਾਵੇ ਨਾਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਨੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੀ ਇਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਭਾਖਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੇ। ਕਟਕ ਮੋਹ ਕੋ ਬਿਗਟ ਜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਟਕ ਨਾਮ ਹੈ ਫੌਜ ਦਾ, ਵੀ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਬੜੀ ਬਿਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਾਟ ਹੈ ਲੋਹਾ ਦੇਹੋ, ਕੱਟ ਹੈ ਲੇਹਾ ਦੇਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਫੜ ਲਓ, ਜਾਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਲਓ, ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁਖੱਲੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਹੀ ਬਲੀ ਹੈ। ਜਥਾ ਸੁਭਟ ਆ ਤਿਰਥੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਤਰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਤਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਤਰਥੀ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਤ ਨਾ ਚਹਿਤ ਸੁਹਾਏ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੀਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲੜਾਂਗਾ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗਾ।
ਅਥਰਥੀ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਕਿਨ ਸ਼ਤਰੂ ਸੈਨ ਕੋ ਅਣਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਵੈਰੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਨਾਸੈ ਜੁੱਧ ਮਚਾਏ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੁਮਰੀ ਜੋ ਹੈ ਰਥੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਤ ਰਥੀ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਉਲੱਥੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੋਹ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ ਤੇਰੀ ਏਦਾਂ ਹੈ। ਰਥੀ ਮਹਾਰਥ ਦੋਏ। ਜੇ ਰਥੀ ਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਸਹਾਏ ਰਨ ਮਹਿਲ ਰਹੇ। ਜੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਥੀ ਵੀ ਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਵੀ, ਪਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਦ ਆਊਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਥੋਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਰਥੀ ਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਥੀ ਤੇ ਮਹਾਰਥੀ ਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਇਕੱਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਵੇ। ਭਾਖਾ ਕੋਲੇ ਸੰਗ ਨਿਜ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਖਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਸਮਝਾਏ। ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਹ ਕਟਕ ਤਬ ਜੀਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਮਸਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਦੀ ਆਤ ਰਥੀ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ। ਗੱਤ ਦੇ ਜਾਉਣ ਕਮਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੁਕਤੀ ਦਵੇਗੀ, ਕਲਿਆਣ ਦਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਰਬਾਨੀ ਕਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੋ ਫਲ ਅਧਿਕਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਵੱਧ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਵ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਪੰਡਤ ਕਾਨ ਸੁਨ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਨੇ। ਪੰਡਤ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਬਚਨ ਸਾਡਾ। ਦੇਹ ਸੰਦੇਹ ਮਿਟਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੇਟ ਦਿਨੇ ਆ ਵੀ ਸੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਨ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇ ਭਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ ਪਿਆਰੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਬਾਗ ਸਮਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸਦਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਰਬਾਨੀ ਨਹਿ ਹੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਬਾਣੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਦਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੋ ਬਿਦਤ ਜਹਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਮਹਾਨ ਥੋੜਾ ਹਨ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੈਂ ਸੁਰਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਰਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਗਨ ਰਕ ਫਿਰ ਜਨਮ। ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਫਿਰ ਜਨਮ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ
ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਏ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਦਾ ਗੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਲੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਖ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਕਰ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਬੰਧਨ ਕਾਟਹਿ ਜੀਵ ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਨੋ ਮਿਸਰ ਜੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਕੋ ਘਟ ਕੋ ਬਦ ਜੀਵ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਧ ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ? ਸੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਨ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਿਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਆਮ ਬੋਲੀ, ਆਮ ਭਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਨ ਹੈ? ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਯ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਖਾ ਕੋਏ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹੇ ਕੁਰੀਤ ਜ ਦੋਹਨ ਮਹਿ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਕਵੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮਾਨੇ ਅਦਗਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਆਮ ਬੋਲੀ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਾਨ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਤਰ ਮਝਾਰ ਆਹਾਰ ਸ਼ੁਭ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਭਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਈਏ ਉਹੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਆਹਾਰ ਭੋਜਨ ਪਾ ਕੇ ਖਾਪੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਛਕੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਪਾ ਕੇ ਛਕੀਏ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਖ ਪਾਏ ਅਚਾਈਏ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦਈਏ ਮਰਤਕ ਨਰਕ ਕਉ ਪਾਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੇਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰੇਗਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਅਦਿਕਤਾ ਕਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਦਿਕਤਾ ਕਹਿਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੀਏ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿ ਲਹੈ ਨਹਿ ਰੀਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਰੀਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਪਠਬੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ।
ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਆਫਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਮਰਤਾ ਚੀਤ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਣੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਨਾ ਗਰੀਬੀ ਭਗਤ ਨਹਿ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰੇ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਲ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੇਯ। ਜਿਸ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਯ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਪ ਹੈ ਊਚ ਨਾ ਜਾਮਈ। ਟਿੱਬ ਹੈ ਊਚ ਨਾ ਜਾਮੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਟਿੱਬਾ ਹੋਵੇ ਬੇਤਰਤੀਬਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬੀਜ ਜੋ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੀ ਵਾਰਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਲਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰਸਨੋ ਮਨ ਲਾਏ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਡਤ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ। ਮਨ ਸਭ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਪਰ ਸੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਮੁਨਸਬ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਰਵੇ ਪੱਖ ਬਿਹਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਕਰਨਾ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੇਖ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਿਹ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਭਨ ਸੁਨਾਵਹੁ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਨ ਬੁੱਧ ਵੱਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਉ ਸਮਝ ਹੈ ਕਛ ਤਾਹੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੂਖਮ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। 12 ਸਾਲ ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਤਵੰਤ ਅਭਿਆਸ ਹੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਤਵੰਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਤੁਰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਬਹੁਤਾ। ਤਉ
ਪਠ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਕਰ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਏ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਉ। ਬਹੁਤਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ। ਤਿਸ ਕੋ ਫਲ ਤਬ ਤੇ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੇਜ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਬੁੱਧ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਲੱਖੋਂ ਮੈਂ ਨਰ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੋ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਸਭ ਬਿਦ ਬਨ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਤ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਚਤੁਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਫਲ ਲਾਭ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਸੋ ਕਰ ਸਕਹਿ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਨ ਕੋ ਕਿਆ ਪਾਏ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੇ ਕਮਾ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਲੂਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਕੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ 20-30 ਵਰੇ ਗਾਲੇ ਤੇ ਫੇਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਜਥਾ ਕੂਪ ਕੋ ਨੀਰ ਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਾਉਣੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਰ ਬੋਵੇ ਖੇਤ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਜੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੰਚਤ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਤਉ ਕੁਛ ਨਿਜ ਕਰ ਲੇਤ। ਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਏਦਾਂ ਖੂਹ ਜੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਬ ਭਾਖਾ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਭਾਖਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਬ ਜਾਤ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਲਗ ਦੀਰਘ ਬੁੱਧ ਸਭ ਸੁਨੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੈ ਸਾਰ ਅਸਾਰ। ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਕ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚ ਅਸੱਚ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਅਭਿਆਸ ਚਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ 30-30 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਵੀ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਵੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ। ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 30-30 ਵਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। 2-3 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 30 ਸਾਲ।
ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਨ ਦਿਨ ਮਹਿ ਜਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜਿਆ ਇਹਨੂੰ 20-25 ਵਾਰਾਂ ਪਕਾ ਲਾ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜੂ। ਤੇ ਇਹਦਾ 20-25 ਵਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪਕਾਈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਵਿਦਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਊਚ ਨੀਚ ਪਟ ਕਿਦੋਂ ਸੁਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਭਗਤ ਕਰੇ ਹਿਤ ਠਾਣ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਪਾਵਹਿ ਕਲਿਆਣ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਤ ਸਨਾਤ ਅਨੇਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਵਰਣ ਵੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਨਾਤ ਨੀਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੇ ਵਰਣ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਵੰਡ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਨਾਤ ਜਾਤੀ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਮਾੜਾ ਗਿਣਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਨਾਤ ਹੋਵੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਵਰਣਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵਰੋਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਕੋ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਅਸਾਰ ਵਿਵੇਕ, ਸਾਰ ਤੇ ਅਸਾਰ ਦੀ ਵਿਵੇਕ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤਰ ਉਮੜ ਕੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਏਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੜ ਕੇ, ਬਰਖਾ ਕਰ ਇਕਸਾਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਧ ਮਲਣ ਊਚ ਨੀਚ ਥਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਲੀਨ ਗੰਦੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰ ਧਾਰ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਏ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ ਵਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਰਸ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਮਲੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਏ ਤੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਸ ਪੰਛੀ ਸਭ ਥਲ ਵਿਖੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਏ ਨਾ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਈਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਹੋ ਸਭ ਜੀਵ, ਤੇ ਸਭ ਜੀਵ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਹਰਿਆਵਲ ਭਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਜੰਗਲ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਪਤ ਮਿਟੀ ਹਿਤ ਥੀਵ, ਤਪਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਗ੍ਰਾਮਣ ਖੇਤਨ ਬਿਖੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਇਲਾਕਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਗਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਭ ਪਰਮੁਦਤ ਇਕਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆਈ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ
ਤ੍ਰਿਪਤ ਪਾਏ ਇੱਕ ਬਾਰ ਤੇ ਹੀ। ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੀ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਹ ਕਹਿ ਜੈਕਾਰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਸਾਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਲਹਿਰੇ ਵੱਜ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਥਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਤਨ ਇੱਕ ਸਾਰ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਊਚ ਨੀਚ ਪਟ ਕਿਦੋਂ ਸੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੜ ਲਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਭਏ ਸ਼੍ਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਮਾਇਆ। ਮਦਨ ਕਿਦੋਂ ਸੁਚ ਹੋਏ ਕਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਖੰਡ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਕਚਾਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਏ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸਿਮਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਤਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦ ਸੁਖੇਨ ਅਬਿਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਲ ਤਰ ਬਰਖਾ ਅਦਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਾ ਵੀ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲ ਤਰ ਬਰਖਾ ਅਦਕ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਅਦਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਕੂਪ ਜਲ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਉੱਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਜਲ ਉੱਤਮ ਹੋਇਆ। ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੱਢੂਗਾ ਤੇ ਲਾਭ ਲਊਗਾ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਜਲ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ 30 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਕੇਵਲ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨੇ ਤੇ ਕਮਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, 10-20 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਹਾਨ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਕਹੋ ਵਿਚਾਰ ਕੈ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿ, ਕਾਲਾ ਨਾ ਪਵੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰੀ, ਪੱਖ ਨਾ ਕੀਜੈ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਐ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੇ ਹੀ ਅੜਿਆ ਰਹੋ। ਐ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਦਿਕ ਸੁਨ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋ ਪਿਆਦਕ ਬਚਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਬੋਲ ਨਾ ਦਿਜ ਤੇ ਆਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੱਦਲ ਜਦੋਂ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਈ। ਮਨਸਬ ਹੋਏ ਪੱਖ ਤਿਆਗ ਕਰ ਮਨਸਬ ਨਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ
ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਖਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦ ਸ਼ੋਰ ਗੁਰ ਔਰ ਪਿਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਜੁਗ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਮ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗਤ ਕੇ, ਤੁਮ ਦਾਤਾ ਸਭ ਜਗਤ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਹਮਰੋ ਬਾਦ ਗੁਮਾਨ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਬਾਦ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਦ ਨਾਮ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਰੋ ਦੁਰਮਤ ਹਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਰਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਭੈੜੀ ਮਤ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੋਕੋ ਲੱਖ ਕਰ ਦਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਮੈਂ ਬੂੰਦ ਸਮ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਕਰੇ ਹੋ ਸਮਤਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਅਬਹੇ, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕੋਈ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੇੜ ਪਇਓ ਤੁਮ ਸਾਥ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਭਾਖਾ ਦੇ ਜਾਪ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੋ। ਕੀਜੈ ਮੋਹਿ ਸਨਾਥ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨਾਥ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਮ ਕਹਿ ਪਗ ਪੰਕਜ ਗਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਫੜ ਲਏ। ਤਿਆਗ ਜਾਤ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਮਣ ਆਏ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਕਟ ਬਸ ਨਿਜ ਜੀਵ ਲਖ, ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਸ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਗੁਰਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਕਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਕਸ਼ਟ ਤੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਮੋਰ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਕਰਤਾ ਭੋਗਤਾ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ। ਮਹਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਹਰ ਹੈ ਆਪਦਾ ਘੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਨਕ ਆਪਦਾ ਵਿਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੀਨ ਭਇਓ ਬਿਨਤੀ ਭਨਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੀਨ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਚਿਤ ਭੀਨ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਦਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਚੜੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਗ ਭੂਰ ਜਿਸ ਭਾੜ ਕੇ, ਜਿਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਉਦੇ ਹੋ ਆਏ। ਜਾਗੇ ਕਲਮਲਹੀਨ, ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਇਹਦੇ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਭਾਗ ਉਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਭਨਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਮ ਉੱਤਮ ਦਿਜ ਜਾਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਉੱਤਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਬਣ ਵੀ ਨਾ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਤਮ, ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਤਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਕੋ, ਤੇ ਉੱਤਮ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਪਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ
ਕਰ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ, ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਿਵ ਲਗਾਏ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਲੈ ਨਾਮ ਦੇ, ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਜਪ। ਵਿਪਰ ਕਹਿਓ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਮੈਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਮਰੋ ਕੀਨ ਮਹਾਨ। ਬੜਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੀ ਭੂਲ ਕੋ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ। ਦਾਤਾ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਰੋਜੀ ਦਾਨ, ਸਵਾਸ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਸੁੰਦਰ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਮ੍ਰਿਦ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਮਲ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਉਜਲ ਚਰਨ ਹਨ। ਜਲ ਸੋ ਇਨੋ ਪਖਾਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਦੀਜੈ ਮੈਂ ਮੁਖ ਪਾਨ ਕਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਓ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਨੋ ਸਿੱਖ ਹਿਤ ਧਾਰ, ਹਿਤ ਧਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਕਰ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚਰਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲੱਭਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਓ ਸ਼ਰਧਾ ਮਾਹੀ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਚ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਰਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਸ ਕੀਏ, ਚਰਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਥਾਖੀ ਚਰਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਆਪਣੇ ਚਰਣਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਹਰ ਤਾਹੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਤੇ। ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਤਨਾਮ ਸੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਚਰਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ। 5 ਚੂਲੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ, 5 ਸੀਸ ਤੇ ਪਾਏ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਸਨਾ ਨੇ ਰਸ ਪਾਏ, ਰਸਨਾ ਨੇ ਵੀ ਰਸ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾ ਗਿਆਨ ਕੋ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰਨਾ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਰਸ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੈ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਚੌਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਏ। ਨਿਜ ਬਰ ਭਇਓ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿਹਾਲ, ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਦੇ ਸੀ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੜਫਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਤਾ। ਜਸ ਕਰਤ ਗੁਰ ਕੋ ਸਦਾ, ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਲਖੀ ਵਿਸਾਲ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਮਹਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਵਿਪਰ ਸੰਗ ਪਰ ਸੰਗ ਇਮ, ਇਹ ਬਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਇਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਏ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਬ ਆਗਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੋਤਾ ਸੁਨੋ ਰਸਾਲ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਬੜਾ ਰਸ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ। ਜੇ ਹੋਰ ਸਾਖੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਮਾਨੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ, ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਸਮਰਥ ਅਗਮ ਪੁਰਾਨ, ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਅੰਧ ਤਾਰ, ਕੋਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੂਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ ਜੋ ਹਾਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ ਭਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਕਾਲ ਦੇਵ ਤੇ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,